Today we are going to discuss the derived units and derived physical quantities, how they are going to derive from fundamental physical quantities and fundamental units, then some conventions to write a unit of a given physical quantity. Yesterday we discussed 7 fundamental physical quantities, okay, and 2 supplementary quantities with their units. Supplementary quantities with their units are, first one it is a solid angle, stereotype unit is there, and second one plane angle, whose unit was radian. Even they are said to be a dimensionless quantity, the radian and steradian can be written as a unit for solid angle and plane angle. These are the 2 supplementary physical quantities with their units, and we discussed the 7 fundamental quantities. So that 7 fundamental quantities are, first one it is said to be length, second one is said to be mass, third one time, fourth temperature, fifth amount of substance, okay, sixth luminous intensity, and seventh it is said to be a electrical current. And we have discussed what are their units used for their measurement. Length can be measured in a meter, mass can be measured in a kilogram, time can be measured in a seconds, temperature in a Kelvin, current in a ampere, luminous intensity it is measured in a candela. It's a short form also we have discussed in the last lecture, okay, and amount of substance it is measured in a mole. So these are some fundamental physical quantities which do not depend upon any other physical quantity for their measurement. म्हणजे त्या गोष्टी मेजर करताना त्या दुसऱ्या कुठल्या क्वांटिटीजवर डिपेंड नाही आहेत. Length is the characteristics of material. Mass is the characteristics of the material which does not depend on any other physical quantities. Then derived physical quantity, काल आपण बघितलं definition for derived physical quantity. What was the definition for derived physical quantity? The physical quantity which depend upon fundamental quantity for their measurement. The physical quantity depend on fundamental quantity for their measurement. That physical quantity is called as the derived physical quantity, and the unit used to measure derived physical quantity, it is called as the derived unit. So today we are going to see how derived physical quantity can be derived from some fundamental quantities. Before discussion of this derived physical quantity, in short we are going to discuss how many system of units are there. These are some basic concepts that you already studied in a 10th standard. System of units. System of units. So first system of unit, it is said to be MKS. It is said to be MKS system. What is this MKS system? It is meter. Then K means kilogram, and S is said to be seconds. So this is one system of units. This is the MK system in which physical quantities can be measured. Second system of unit, it is CGS system. MKS system and CGS system. You are well aware about these two systems, MKS and CGS. CGS is said to be centimeter. Then G means it is said to be gram, and S seconds. So this is second system of unit. Using this CGS also we are going to measure the physical quantities, but there is one relation how MKS convert into CGS or how CGS convert into MKS, that will see later. Third it is MK system, CGS system, and third one it is said to be FPS system. In some cases FPS system also applicable. F means foot, P means pound, and S means second. आपल्याला माहिती आहे मीटरचं फूटमध्ये कसं कन्वर्जन करायचं, आपल्याला माहिती आहे किलोग्रॅमचं ग्रॅममध्ये कसं कन्वर्जन करायचं. पहिल्याच लेक्चरला मी सांगितलेलं आहे मीटरचं फीटमध्ये कसं कन्वर्जन करायचं आणि किलोग्रॅमचं पाऊंडमध्ये कसं कन्वर्जन करायचं. 2.20 पाऊंड, 1 किलोग्रॅम म्हणजे काय असतो 2.20 पाऊंड, हे आपण पहिल्या लेक्चर डिस्कस केलेलं आहे. सो दिस आर द 3 सिस्टम ऑफ युनिट्स, अँड फोर्थ वन इट इज सेड टू बी SI units or SI system. It is said to be system
सिस्टीम स्पेलिंग बघा, सिस्टीम इंटरनॅशनल म्हणजे एका इंटरनॅशनल कॉन्फरन्समध्ये सगळे युनिट्स व्हेरीफाय झाले, ते अप्रूव्ह झाले, विच वेअर युज्ड ऑल ओव्हर दी ग्लोब. दॅट्स वाय सच systems is said to be a SI system. So there are 4 system of units. First one it is said to be MKS system, second is said to be a CGS system, third one it is said to be FPS, and fourth one is said to be a SI system. हे 4 बेसिक सिस्टीम ऑफ युनिट्स आहेत, हे तुम्ही लक्षात ठेवायला पाहिजे. MKS, CGS, FPS आणि SI सिस्टीम. मग याचं कन्वर्जन कसं करायचं हे या चॅप्टरमध्ये आहे, ते आपण डे बाय डे डिस्कस करणार आहोत. सो कीप इन माइंड सिस्टीम ऑफ युनिट्स. नाउ विल सी हाउ डिराइव्ड क्वांटिटी is produced by using the fundamental quantities. Let us discuss one case. Derived physical quantity. याची डेफिनेशन काल आपण डिस्कस केलेली आहे. द फिजिकल क्वांटिटी ओके विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देअर मेजरमेंट. म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटी वरून ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तयार होत असते. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी याचा एक एक्झाम्पल घेतो. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट एक्झाम्पल इट इज सेड टू बी वेलॉसिटी. या ज्या डेफिनेशन्स आहेत याचे आज मी युनिट डिस्कस करणार आहे, आणि ह्या ज्या डेफिनेशन्स आहेत हे आपण नंतर डे बाय डे आपले चॅप्टर जसे स्टार्ट होतील त्यावेळेला आपण यांच्या डेफिनेशन्स डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहे. वेलॉसिटी कशी डिफाईन करतो? इट इज डिफाइंड ॲज ए डिस्टन्स अपॉन टाइम. वेलॉसिटी इज डिफाइंड ॲज ए डिस्टन्स अपॉन टाइम. डिस्टन्स म्हणजे काय? मीटरमध्ये मेजर करणार. इट इज मेजर्ड इन अ मीटर अँड टाइम इट इज मेजर्ड इन अ सेकंड. So meter per second is the unit of this velocity. So length is the fundamental physical quantity. Yes is the fundamental physical quantity unit. Length म्हणजेच काय? त्याचं युनिट मीटर. सेकंड टाइम काय? त्याचं युनिट सेकंड. म्हणजे लेंथ अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड. मीटर इज द फंडामेंटल युनिट, सेकंड इज द फंडामेंटल युनिट. जो मीटर पर सेकंड इज द युनिट फॉर व्हेलॉसिटी. म्हणजे व्हेलॉसिटी कुठली क्वांटिटी आहे? डिराइव्ड. कारण ही व्हेलॉसिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पासून तयार झालेली आहे. लेंथ अपॉन टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पासून डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तयार झाली, ती म्हणजे व्हेलॉसिटी. ओके. सेकंड ॲक्सेलरेशन. हे ॲक्सेलरेशन व्हेलॉसिटी आपण नंतर याचे डेफिनेशन्स डिस्कस करणार आहे. हियर आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज what are the units of these physical quantities, how they are derived from the fundamental physical quantities. Acceleration कसं डिफाइन करतो आपण? It is defined as a velocity upon time. बरोबर. पण velocityचं युनिट काय? मीटर पर सेकंड. velocityचं युनिट काय? मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम. टाइम कशामध्ये मेजर करतो आपण? सेकंडमध्ये मेजर करतो. इट इज सेड टू बी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. बरोबर. मग मीटर म्हणजेच काय? लेंथ आहे. सेकंड स्क्वेअर म्हणजेच काय? टाइम आहे. मग मीटर काय? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. टाइम काय आहे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. सो युजिंग द 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज 1 डिराइव्ड क्वांटिटी इज डिफाइंड. सो ॲक्सेलरेशन इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ट्राय टू अंडरस्टँड these units of these particular derived physical quantities. Third one, momentum. मोमेंटम कसा डिफाइन करतो? इट इज P इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इंटू व्हेलॉसिटी ऑफ बॉडी. बॉडीचं मास, आता हा जर पेन असेल, पेन अंडर मोशन आहे, या पेनचं मास आणि या पेनची व्हेलॉसिटी, या पेनचा काय देणार आहे? या पेनचा मोमेंटम देणार आहे. सो मोमेंटम ऑफ पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट इज P is equal to mass into velocity. I can write mass is said to be m. This is not a meter, this is mass. Okay, and velocity is said to be v. mass कशामध्ये मेजर करणार? किलोग्रॅम. मास कशामध्ये मेजर करणार? किलोग्रॅम. आणि व्हेलॉसिटीचं युनिट काय? मीटर पर सेकंड ना. मीटर पर सेकंड. किलोग्रॅम म्हणजेच काय? मास. मास काय आहे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. मीटर, मीटर म्हणजे लेंथ. लेंथ काय आहे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. सेकंड, सेकंड काय आहे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. सो kg मीटर पर सेकंड.
kg meter per second is the unit of momentum which is derived from fundamental physical quantity or fundamental units. So this momentum is said to be derived physical quantity. का mass fundamental quantity, velocity म्हणजेच काय distance upon time. So fundamental quantity into fundamental quantity upon fundamental quantity तुम्हाला काय मिळाली तर derived physical quantity मिळाली momentum. So momentum is nothing but the another derived physical quantity. Okay. Fourth one, एरिया. एरिया मी कशाचा घेतो, एरिया आपण असं दाखवतो ए बरोबर. रेक्टँगल घ्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ कशामध्ये मोजतो आपण, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी. लेंथ कशामध्ये मोजतो, मीटर इंटू ब्रेड्थ पण कशामध्ये मोजणार, मीटर. सो इट बिकम्स मीटर स्क्वेअर बरोबर. मग मीटर स्क्वेअर म्हणजेच काय, लेंथ स्क्वेअर. पण लेंथ म्हणजेच काय, फिजिकल क्वांटिटी. म्हणजे एरिया पण काय झाला, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. कारण हा एरिया या दोन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पासून एरिया डिफाइन झाला. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीटर इंटू मीटर. फिजिकल क्वांटिटीज पासून एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तयार झाली. मीटर इज वन फिजिकल क्वांटिटी, अगेन मीटर इज द सेकंड फिजिकल क्वांटिटी. यू कॅन गेट अ एरिया इज द अनदर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. आणि मीटर स्क्वेअर काय आहे, हे एरियाचं युनिट आहे. सो अगेन मीटर स्क्वेअर इज द डिराइव्ड युनिट. एरिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मीटर स्क्वेअर डिराइव्ड युनिट. मोमेंटम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, kg मीटर पर सेकंड डिराइव्ड युनिट. एक्सेलरेशन derived physical quantity, meter per second square, it is a derived unit. Velocity is a derived physical quantity and meter per second is said to be derived unit. Okay, so idea is clear to you now. एरिया झाला ह्याचा. आता क्यूब जर घेतला तर, if I considered here cube, क्यूब जर घेतला तर कसा असतो, ए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाईट असणार आहे ना. ए इज इक्वल टू ए म्हणजे ए इज इक्वल टू मी काय घेतो, याची लेंथ ही झाली विड्थ आणि ही झाली त्याची हाईट क्यूबची. सो एल इंटू एल. लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ अगेन फंडामेंटल क्वांटिटी. सो इट बिकम्स एल क्यूब. लेंथ इंटू लेंथ, मीटर इंटू मीटर, it becomes meter cube. So meter cube is the area of cube. हा काय झाला, area of rectangle. आणि हा काय झाला, area of cube is equal to meter cube. So meter cube is said to be derived physical quantity and area is said to be a area of cube or area is said to be a derived physical quantity, and this is derived unit. Meter cube derived unit, meter square derived unit, area is said to be derived physical quantity. Next we will see that is a force. Force कसा डिफाइन करतो आपण, force is equal to mass of the object into acceleration of the object. Mass into acceleration. Mass into acceleration कसं डिफाइन करणार तुम्ही, acceleration is equal to velocity upon time. मग मी डायरेक्ट काय करतो, acceleration is equal to काय घेतो, velocity upon time, v by t, velocity upon time. मास कशामध्ये मेजर करणार, किलोग्रॅम. velocity कशामध्ये मेजर करणार, velocity कशामध्ये मेजर करणार, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम. टाइम कशामध्ये मेजर करणार, सेकंड. मग युनिट कसं तयार होतो बघा, kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, kg काय, फंडामेंटल युनिट, मीटर फंडामेंटल युनिट, सेकंड फंडामेंटल युनिट. मग kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर हे काय मिळालं, डिराइव्ड युनिट. इन कंबाईन kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर काय मिळालं, डिराइव्ड युनिट ऑफ व्हॉट, ऑफ फोर्स. सो फोर्स इज सेड टू बी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मास फंडामेंटल क्वांटिटी. ॲक्सिलरेशन म्हणजेच काय, वेलॉसिटी अपॉन टाइम, म्हणजे काय बरं, डिस्टन्स अपॉन टाइम. मग हे मास म्हणजेच काय, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्टन्स फंडामेंटल क्वांटिटी अपॉन टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी. त्यामुळे फंडामेंटल क्वांटिटीपासून परत काय तयार झाली,
derived physical quantity that is said to be a force, and force is measured as a kg meter per second square. आणि हे लक्षात ठेवा, 1 kg meter per second square always equal to Newton. Always equal to Newton. It is represented as a N. 1 न्यूटन म्हणजे काय असते? kg meter per second square. 1 न्यूटन is said to be kg meter per second square. Okay. Next we'll see as a work. वर्कचा फॉर्म्युला आता डिटेलमध्ये आपण डेफिनेशन डिस्कस करणार नाही आहे. चॅप्टरमध्ये आपण जशा या कन्सेप्ट येतील तशी याच्या डेफिनेशन आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहे. वर्क कसं डिफाईन करतो आपण? इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे हा जर पेन रेस्टला असेल असा, याच्यावरती काहीतरी फोर्स ॲक्ट झाला, एफ इतका फोर्स ॲक्ट झाला, त्यामुळे या पेननं एक्स इतकं डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म केलं, फोर्स अप्लाय केला, त्यामुळे पेन पुढे गेला, म्हणजे पेनचं डिस्प्लेसमेंट काय झालं? एक्स. त्याच्यावरती फोर्स किती अप्लाय झाला? फोर्स किती अप्लाय झाला? एफ. सो एफ इंटू एक्स अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट दॅट गिव्स वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. बरोबर. मग फोर्स काय आहे? मी डायरेक्ट लिहितो बघा. फोर्स युनिट काय आहे? kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इंटू डिस्प्लेसमेंट. आता बघा, इथून 1 सेंटीमीटर बॉडी पुढे गेली, 2 सेंटीमीटर पुढे गेली, 3 सेंटीमीटर पुढे गेली, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट कसं झालं आहे मीटरमध्ये? 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 मीटर. डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मी बघा या ठिकाणी म्हणतो फोर्स एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स. डिस्प्लेसमेंट कशामध्ये मेजर करतो आपण? मीटरमध्ये. सो इंटू मीटर. सो kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर इज द युनिट ऑफ वर्क डन, और इट इज द युनिट ऑफ वर्क. सो वर्क इज अगेन द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ठीक आहे. नेक्स्ट विल सी. आता हे वर्क आणि एनर्जी जे युनिट आहे वर्कचं, kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर, हेच युनिट असतं एनर्जीचं. दॅट इज अ कायनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक आहे. मग आपण बघू नेक्स्ट वन. कायनेटिक एनर्जी कशी असते? इट इज 1/2 mv स्क्वेअर. बरोबर. इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी म्हणजे मी अशी घेतो E. 1/2 मास कशामध्ये मेजर करायचं? किलोग्रॅम. आता व्ही स्क्वेअर व्हॅलॉसिटीचं युनिट काय? मीटर पर सेकंड. तर व्हॅलॉसिटी स्क्वेअर काय झालं? मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/2 kg. आता बघा 1/2 mv स्क्वेअर युनिट लिहिताना या हाफचं युनिट येणार का? नाही. इट इज अ फ्रॅक्शन नंबर, सो देर इज नो युनिट. आय कॅन डायरेक्टली राईट हिअर kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. हे कशाचं युनिट आहे? एनर्जीचं युनिट आहे. सो kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर, kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे एनर्जीचं जे युनिट असतं तेच युनिट कशाचं असतं? वर्कचं. म्हणजे दोघांची डायमेन्शन सारखीच असते. काय आहे डायमेन्शन ही कन्सेप्ट? ते आपण चॅप्टरमध्ये नंतर डिटेलमध्ये बघणारच आहे. ओके. सो दीज आर सम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. There are plenty of derived physical quantities. Out of that, we have discussed some basic derived physical quantities because these quantities you require for calculations or for solving the numericals. So try to understand what is meant by derived physical quantities and how it is derived from the fundamental physical quantities. Fundamental physical quantity नसेल तर युनिट डिराइव्ह होणार नाही, क्वांटिटी डिराइव्ह होणार नाही. जर लेंथ म्हणजे मीटर, ब्रेड्थ म्हणजे मीटर नसेल तर एरिया डिफाईन होणार का? नाही. म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटी असल्या तरच डिराइव्ड क्वांटिटीज या तयार होतात, अदरवाईज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज तयार होत नाहीत. ठीक आहे. आता काही कन्व्हेन्शन्स आहेत. तुम्ही ज्याला युनिट लिहिताय, इथे मी कसं लिहिलं? मीटर. इथे मी कसं लिहिलं? सेकंड. मी असं लिहू शकलो असतो
आय कुड राईट मीटर इंटू 1/सेकंड असं लिहू शकतो ना मी, मीटर पर सेकंड, मीटर इंटू 1/सेकंड, याचा अर्थ हाच आहे. पण नाही, काही त्याला सिस्टीम आहे की तुम्ही मीटर इंटू 1/s असं लिहायचं नाही. यू हॅव टू राईट ओनली kg मीटर पर सेकंड ओनली. आता इथं बघा kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आपण असं लिहू शकलो असतो kg इंटू मीटर इंटू 1/सेकंड स्क्वेअर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर असं पण लिहू शकलो असतो. पण असं लिहायचं नाही. देयर इज सम कन्व्हेन्शन्स गिवन दॅट how to write unit. These some conventions we are going to discuss now. That is the sign conventions to write a SI unit of any physical quantity. Maybe that quantity is fundamental or that quantity is said to be a derived physical quantity. So some conventions for writing units of physical quantity. First one is said to be unit of physical quantity always represented by its symbol. म्हणजे बघा सिम्बॉल म्हणजे कसं, जर मीटर असेल मीटर पर सेकंद असं लिहायचं नाही. मीटरचं सिम्बॉल काय मीटर, सेकंदचं सिम्बॉल काय एस, म्हणजे युनिट असं लिहायचं तुम्ही. इट कॅन बी रिटन एज फर्स्ट वन सिम्बॉल, युनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिप्रेझेंटेड बाय इट्स सिम्बॉल. हे फर्स्ट कन्व्हेन्शन आहे. Second convention, if name of unit starts with the name of person, always represented by small letter. म्हणजे असे काही युनिट्स आहेत, फंडामेंटल युनिट्स असतील किंवा डिराइव्ड युनिट्स असतील जे एका सायंटिस्टच्या नावापासून तयार होतात. फॉर एक्झाम्पल न्यूटन, फॉर एक्झाम्पल केल्विन, ओके, फॉर एक्झाम्पल ओहम. मग हे कसे लिहायचे, जर एखाद्या सायंटिस्टच्या नावाने किंवा पर्सनच्या नावाने युनिट तुम्हाला लिहायचं असेल तर ते कसं लिहायचं, इफ द नेम ऑफ युनिट स्टार्ट्स विथ द नेम ऑफ पर्सन ऑलवेज रिप्रेझेंटेड बाय स्मॉल लेटर. फॉर एक्झाम्पल फोर्स इज सेड टू बी 100 न्यूटन असं लिहायचं नाही. 100 न्यूटन, आय कॅन राईट हिअर इट इज 100 न्यूटन. इट ऑलवेज रिटन एज ए, काय सांगितलं इथं कन्व्हेन्शन, काय सांगितलं आहे, स्मॉल लेटरमध्ये लिहायचं न्यूटन, किंवा शॉर्ट फॉर्म असेल तर तो लिहायचा कॅपिटल एन. यू कॅन राईट न्यूटन ॲज ए कॅपिटल एन, और इफ यू वॉन्ट टू राईट अ नेम ऑफ द सायंटिस्ट यू हॅव टू राईट द नेम ऑफ सायंटिस्ट ॲज ए सिम्पली इन अ स्मॉल लेटर. इट इज सेड टू बी न्यूटन. ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 100 न्यूटन आई हैव टू राइट हियर 100 न्यूटन small letters, or it's a symbol, it can be written as simply capital N. Is it clear? Or current 1 ampere, voltage 1 volt, resistance 10 ohm. 10 ohm I cannot write like this. I can write here 10 small letter ohm, or directly you can write it's a symbol. Symbol of ohm is this one. 10 ohm, I can write the name of the scientist as a 10 ohm. This is a small letter. This one is a capital one. Okay. No need to write capital letters. You have to write here small letters ohm, or simply you can put its a symbol as a ohm. So this is the ohm symbol for the particular resistance. Name of the scientist असतील तर युनिट कसे लिहायचे, स्मॉल लेटर्स मध्ये लिहायचे, हे लक्षात ठेवा. थर्ड कन्व्हेन्शन काय, सिम्बॉल ऑफ युनिट डोंट टेक प्लुरल फॉर्म. म्हणजे काय, युनिट असेल 100, सेम कंटिन्यू करतो बघा, 100 न्यूटन, तर असं लिहायचं नाही 100 न्यूटन्स. दिस इज रॉंग. यू हॅव टू राईट ॲज ए 100, यू हॅव टू राईट हिअर ॲज ए 100 न्यूटन ओनली. 100 न्यूटन आहे असं लिहायचं नाही, न्यूटन्स, ओहम्स. यू हॅव टू राईट ओनली 100 न्यूटन्स. फॉर एक्झाम्पल आणखी याच्यामध्ये मीटर पर सेकंड्स असं लिहायचं नाही, मीटर्स पर सेकंड्स असं लिहायचं नाही. काय डायरेक्ट लिहायचं, इट इज सिम्पली इन इट कॅन बी रिटन इन अ सिम्पल वे, दॅट इज अ मीटर पर सेकंड. नो नीड टू टेक इट्स अ plural form. You have to write only 100 newtons as a 100 Newton only.
Newtons, apostrophe S, no need to write. Okay. Then fourth convention, units of physical quantities in numerator and denominator should be written in one ratio only. I have to write here only. एकच रेशो असला पाहिजे. म्हणजे बघा परत तेच आपण मगाशी आपण डिस्कस केलं ते मीटर इंटू 1/s. व्हेलॉसिटी इंटू काय आहे मीटर पर सेकंड असं लिहू शकतो का आपण? नाही लिहायचं. मीटर इंटू 1/s लिहायचं नाही. एकच रेशो असला पाहिजे. कसा असला पाहिजे? न्यूमरेटर मीटर, डिनॉमिनेटर सेकंड. बरोबर. आणखीन आपण फोर्सचं बघूया युनिट. फोर्स युनिट काय आहे? kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. असं लिहायचं का? नाही. हे दोघे कुठे येणार आहेत? न्यूमरेटरला. क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर शुड बी रिटन इन वन रेशो ओनली. म्हणजे न्यूमरेटरला दोन व्हॅल्यू एकत्र घ्यायच्या. kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे न्यूमरेटर अपॉन डिनॉमिनेटर हा रेशो हा एकच असला पाहिजे. असं लिहायचं नाही kg डॉट मीटर इंटू 1/सेकंड स्क्वेअर. इट शुड बी रिटन ॲज ए kg meter per second square only. So this is the strict conventions you have to follow while writing the units of physical quantities. May be the fundamental or may be the derived physical quantity. Next one काय आहे केस मध्ये बघा. Prefix is used before symbol of unit. आता काय कन्सेप्ट आहे? Prefix is used before symbol of unit. Let us see. आता एक करंट आहे या केस मध्ये. करंट एखाद्या डिव्हाइसचा किती आहे? 10 मिली एम्पियर. बरोबर. मग एम्पियरचं युनिट काय? ए. बरोबर. ए इज द एम्पियर युनिट ऑफ करंट. मग मिली कसं लिहायचं? प्रिफिक्समध्ये लिहिलं. प्रिफिक्स मिली एम्पियर. ओके. परत या केसमध्ये आता बघा, या केसमध्ये बघा मी व्होल्टेज घेतो. व्होल्टेज आहे किती? जवळपास एक 50 मायक्रोव्होल्ट आहे. मग तुम्ही असं लिहिणार का? युनिट नाही लिहिणार. 50 मायक्रो काय? प्रिफिक्स. मायक्रोचं प्रिफिक्स काय? न्यू. दॅट इज सेड टू बी मायक्रो. व्होल्ट कसं लिहिणार? इट इज सेड टू बी व्ही. सो 50 मायक्रोव्होल्ट म्हणजे युनिटच्या अगोदर काय लिहिला? प्रिफिक्स. मायक्रो लिहिलं का? मायक्रोव्होल्ट नाही, म्यू व्ही. मिली लिहिलं का? नाही, एम ए. म्हणजे युनिटच्या अगोदर काय लिहिलं? प्रिफिक्स. इथं आपण ए लिहून घेतलेला आहे. ओके. सो दिस इज द प्रिफिक्स युज्ड. प्रिफिक्स मिली यू कॅन रिटन ॲज ए एम. मायक्रो यू कॅन रिटन ॲज ए म्यू. नॅनो नो नीड टू राईट नॅनो व्होल्ट. यू हॅव टू राईट एन व्ही. कारण नॅनोचं कसं लिहितो आपण बघा. जर हे व्होल्टेज 50 नॅनो व्होल्ट असेल तर कसं लिहिणार? इट इज सेड टू बी 50 एन व्ही. कारण एन काय आहे? हा प्रिफिक्स आहे नॅनोचा. सो ऑलवेज राईट अ प्रिफिक्स बिफोर सिम्बॉल ऑफ द पर्टिक्युलर युनिट्स. ओके. सो दीज आर सम कन्व्हेन्शन्स you should strictly keep in mind that while writing the particular units. Okay. So today we can stop here and try to understand the derived physical quantities which can be derived from the particular fundamental quantities. If there is no fundamental quantity, you cannot derive or derived physical quantities. You cannot define acceleration without fundamental quantities. You cannot define velocity without fundamental quantities or without fundamental units. Okay. So we can stop here. Thank you.